بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں بریگیڈیئر اسحاق احمد خٹک۔ ایک ہفتے کی بریک کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو خیر عید کی وجہ سے میری طرف سے میرے تمام سننے والوں، چاہنے والوں، دیکھنے والوں کو عید مبارک ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے عید اچھی گزاری ہوگی۔ آتے ہیں جی افغانستان کی طرف۔ میرا ہمیشہ کی طرح آپ سے بات چیت زیادہ اسی پہ ہوتی رہی ہے۔ آج میں نے سوچا کہ یار وہ بات کی جائے کہ 20 سال کی جنگ، 2001 یا 2002، صحیح بات تو خیر وہی ہے، اکتوبر 2002 سے لے کر اور آج تک تقریباً 20 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ افغانستان نے اس جنگ میں کیا کھویا، کیا پایا، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ دیکھنا اس لیے پڑے گا کہ اب جب کہ یہ جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے یا ایک اور نئی جنگ کی صورت میں ابھر رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان 20 سالوں میں امریکہ کے یہاں آنے اور ان کے حواریوں کے یہاں آنے کے بعد کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، اور افغان اس وقت کس حال میں تھا اور آج کس حال میں ہے۔ پہلی چیز، اس وقت بھی طالبان کا حکومت یا طالبان کا دور حکومت تھا۔ 96 میں انہوں نے تقریباً کابل پہ قبضہ کیا تھا، اور 96 سے لے کر 2001 تک وہ لوگ نبرد آزما رہے احمد شاہ مسعود یا ناردرن الائنس کے خلاف۔ اکتوبر میں 9/11 کے بعد امریکی وہاں پر آئے اور انہوں نے طالبان کی حکومت وہاں ختم کی، اور آج 20 سال بعد کیا طالبان ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، طالبان ختم نہیں ہوئے۔ طالبان اس دور سے زیادہ آج مضبوط نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ان کی تعداد شاید کم تھی، آج گلوبل اسٹیمیٹس کے حساب سے یا اندازے کے حساب سے وہ 60 سے 70 ہزار کے قریب ایکٹیو فائٹرز ان کے افغانستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 20 سالوں میں افغانستان سے طالبان کا خاتمہ نہیں ہو سکا، جو کہ امریکہ کا ایک ہدف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے طالبان ختم ہوں۔ اور دوسری بڑی چیز، خانہ جنگی۔ اس وقت بھی افغانستان ایک خانہ جنگی کی صورتحال میں تھا، اور آج پھر ان 20 سالوں میں بھی خیر خانہ جنگی میں ہی رہا ہے، لیکن یہ جو جنگ تھی یہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تھی، اس لیے ہم اس کو خانہ جنگی کا یا امریکن کے خلاف تھی، اور امریکن کی سپورٹ سے افغان حکومت چل رہی تھی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ خانہ جنگی اس وقت اس طرح کی ڈفرینٹ تھی، بیکاز طالبان افغانوں کے خلاف لڑ رہے تھے یا افغان کے خلاف لڑ رہا تھا، اور آج جب امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ دوبارہ افغان کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہا ہے یا لڑ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان 20 سالوں میں ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ اقتصادی طور پر جی جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، انسانی ضرورت ہوتی ہے، ملک کی ضرورت ہوتی ہے، عوامی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا فائنینس، اس کا اقتصاد، جس کو ہم معیشت کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت افغان معیشت کا کیا حال تھا اور آج اس افغان معیشت کا کیا حال ہے۔ حکومت کے بارے میں تو اسٹیٹسٹکس آپ اخباروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، نیٹ کے اوپر بھی، اور کلیمز ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو کیا اس وقت کے اور آج کے افغانستان میں کوئی فرق ہے؟ بالکل۔ میں اس لیے کہتا ہوں پازیٹیو چیزیں آئی ہیں۔ پازیٹیو چیزیں اس لیے ہیں، مثبت اس لیے ہے کہ ان 20 سالوں میں بہت فنڈ افغانستان کے اوپر استعمال ہوئے، ٹریلین آف ڈالرز امریکن کے حساب سے، اور افغانستان کے اپنے جو وسائل تھے وہ بھی اس میں استعمال ہوتے رہے۔ لیکن ان ٹریلین میں سے کتنے استعمال ہوئے، کتنے نہیں استعمال ہوئے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن آج اقتصادی طور پر افغانستان اس وقت کے افغانستان سے بہتر اس لیے بھی نظر آتا ہے۔ اس کی ایک ہم دیکھتے ہوتے ہیں یا ایک پیمانہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس وقت افغان کرنسی کی قیمت کیا تھی۔ وہ تو خیر ایک ایسی بحث ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ جی اس وقت تو افغانی 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ افغانی 100 روپے کی مل جایا کرتی تھی، اور آج آپ کو 1 افغانی پاکستان کی میرا خیال ہے 2 روپے کے برابر ہے، مطلب 50% اسٹرینتھ ہمارے سے ان کی زیادہ ہے۔ لیکن کیا یہ اکانومی اسٹرانگ ہے یا کیا یہ اکانومی
ऑक्सीजन पे चल रही है? क्या ये इकॉनमी फ़ंड के ऊपर है या किस चीज़ के ऊपर है? अमेरिकन आज भी कह रहे हैं कि हम आपकी फ़ौज के लिए पैसे देंगे, हम आपकी इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए आपको पैसे देते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सेल्फ सस्टेन्ड इकॉनमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है, मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि इन 20 सालों में क्या अफ़गानिस्तान इतना इम्प्रूव कर गया है कि हम कहें कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सकेगा? मुश्किल है, मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है। आगे चलते हैं। फिर आ जाती है जी अफ़गान की अफ़वाज। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव है। उस वक़्त अफ़गान अफ़वाज कैसी थी, आज अफ़गान अफ़वाज कैसी हैं? 3.5 लाख के करीब अफ़गान अफ़वाज लोग गिनते हैं, जिनमें पुलिस, फ़ौज, अरबकी मलेशिया, दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये सारे मिल मिला के तकरीबन 3-3.5 लाख। लेकिन क्या वो इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। क्लेम्स बहुत सारे हैं कि जी हमने बहुत अच्छी आर्मी बना ली है, लेकिन हकीकतन क्या है वो अभी भी वक्त बता रहा है और आने वाला वक्त भी बताएगा कि वो किस हद तक तालिबान के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हो सकते हैं, किस हद तक उनको रोक सकते हैं, किस हद तक उनको वो क्या कहते हैं नुकसान पहुंचा सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद वो इतने मजबूत नहीं हैं। बहरहाल वक्त देखते हैं। इसके साथ साथ आगे आता है जी ह्यूमन डेवलपमेंट। इन 20 सालों में अफ़गान अवाम, अफ़गान कौम, अफ़गान नौजवान कितना डेवलप हुआ है। स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये एक इंडेक्स होता है जो बताता होता है बहुत डेवलप हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ स्कूल, कॉलेजेस खुले, अस्पताल खुले, स्किल सेंटर्स खुले, लोगों ने बाहर से तालीम हासिल की, बाहर से स्किल लिए, वापस चले गए हैं और काबुल एक अच्छा शहर के तौर पर गजाना जाता है। अगर उसमें से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निकाल ली जाए तो वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत है। और फिर यहीं पर एक और चीज़ आती है और वो होती है ह्यूमन इंडेक्स कि आज अफ़गान एक आम अफ़गान कैसा महसूस करता है अपने आप को जब वो मिलाता है 2001 से। तो मेरा ख़्याल है यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या सबसे बड़ा जो मकसद अमेरिकन का था, जिसके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, वो था टेररिज्म, उनके कहने के हिसाब से। बाकी जो इसके अलावा मकासद थे वो मैं आपको फिर बयान करूँगा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि वो लाए थे। टेररिज्म आज भी उसी सूरत में और उसी हाल में है, सिवाय इसके कि अलकायदा के जो बड़े लीडर थे उनको ख़त्म कर दिया गया, जो उसमें अलकायदा के उसामा बिन लादेन। लेकिन उसके अलावा क्या ETIM आज भी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है? IM जो उधर है या नहीं है? और ISIS एक नया फिनोमेना जो उस वक्त नहीं था, अभी इमर्ज हुआ और अब अच्छा खासा ताकतवर है उनके हिसाब से कि जी ये बहुत ताकतवर है। लेकिन टेररिज्म ख़त्म नहीं हुई, टेररिज्म ख़त्म नहीं हुई और 20 साल बाद आज हम उसी जगह पर खड़े हैं। मेरा ख़्याल है फ़ियर कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। लेकिन तालिबान ने कहा है कि जी हम अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन क्या वो ऑब्जेक्टिव जो अमेरिकन का था वो उन्होंने अचीव कर लिया है? इसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। फिर आते हैं जी हम कि नुकसान कितना हुआ। लाखों लोग बेघर हुए इन 20 सालों में, हज़ारों लोगों की जानें गईं, अमेरिकन भी हुए। बहुत कम है अगर उसके हिसाब से अफ़गान को देखा जाए। सबसे ज़्यादा नुकसान अफ़गानियों ने उठाया। इसका मतलब है कि इन 20 सालों में अफ़गानिस्तान नीचे चला गया है, ना कि बेहतर हुआ है। अमेरिका कहाँ पर खड़ा है वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा है। लेकिन नुकसान उठाने वाले इन 20 सालों में सबसे ज़्यादा अफ़गान थे। उसके साथ अब अमेरिका भी था, थोड़ा सा नुकसान उसने उठाया है इंसानी जानों का, लेकिन ट्रिलियन ऑफ डॉलर के हिसाब से वो कहते हैं जी हमने, और इसकी वजह से शायद वो यहाँ से अपना सामान लपेट के जा रहे हैं कि वो मज़ीद वॉर सस्टेन नहीं कर पाते, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटिजिकली, ये सारी चीज़ें हैं। तालिबान उसी जगह खड़े हैं, लेकिन तालिबान ताकतवर हो गए हैं। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा नुकसान उठाया, टेररिज्म की जंग लड़ी, 70,000 से ज़्यादा अफराद लुग़मा अजल हुए, शहीद हुए। और इसके साथ साथ इंडिया ने भी बहुत कुछ गेन किया, लूज़ भी किया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्ट्रेटिजिकली उन्होंने एंटी पाकिस्तान का जो उनका ऑब्जेक्टिव था उसमें उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। तो इस 20 सालों का आपको बताना मकसद ये था कि इन 20 सालों में अफ़गानिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। क्या 2001 बेहतर था या 2021 बेहतर है, या इन 20 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। ये मकसद था आपको बताना, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में जब इस पर बहस करें तो हमें क्लियर हो
کہ ہم نے حاصل کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اللہ حافظ۔